सतगुरां दी साची नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ। आप समूह संगतां वड्डियां भागां वाले हो जो घरां दे कंमां कारां दा त्याग करके गुरुदेव सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच बैसाख दी संगरांद जान करके आए जुड़े हो। जिन्ना समा भी गुरु चरणां विच बैठ करके आप जी ने श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण किया। इन्ना समा साडे जीवन का काल साडे जीवन दीयां घड़ियां परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरू दे दर विच प्रवान हुईयां। जिथे अज संगरांद दा दिहाड़ा है उथे अज खालसा पंथ के साजना दिवस जिहड़ा है उसनूं थावां थावां उत्ते गुरु के सिख बड़ी शरधा भावना के नाल मना रहे हैं। जदों आपां पुरातन इतिहास वल वेखदे हैं, जद तो संसार बनिया जिन्नियां भी कौमां होंद विच आईयां, चाहे वह ईसाई है, चाहे ईसा जी दे मूसा जी दे पुजारी है, चाहे मुहम्मदन, चाहे हिंदू है, चाहे जैनी है, चाहे बोधी है, जिन्ने भी होर छोटे मोटे फिरके हैं, किसी भी कौम का जन्मदिन संसार विच नहीं मिथया गया। केवल दे केवल संसार विच इक्को एक सिख कौम है जिस दा जन्मदिन और समा स्थान इतिहास दे विच अंकित किया गया। तो जिस दिन खालसा कौम प्रगट गुरुदेव कलगीधर पातशाह जी ने की 1699 ईस्वी की विसाखी वाले दिन सतगुरां ने इस खालसा कौम की साजना करना की है। ताते खालसा हर खालसे का साजना दिवस हर थां गुरु का प्यारा खालसा अपना जन्मदिन अज के दिहाड़े मना रहा है। चाहे वह देश विच है, चाहे विदेश विच है, चाहे घर विच है, चाहे गुरु घर विच है, बड़ी खुशी के नाल इस उस उत्सव नूं मनाउण वास्ते वो यतनशील है। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी नूं ये खालसा कौम साजन की लोड़ क्यों पई? क्योंकि हज़ारां सालों तो मुगल राज चलिया आ रहा सी और हिंदुस्तान की जनता ने इस गुलामी नूं अपनी परालब्ध जान करके अपने आप नूं ढाल लिया सी और गुलामी की जिंदगी जीउण वास्ते मजबूर सन, क्योंकि कोई भी बांह फंड वाला नहीं सी। कलगीधर पातशाह जी ने धुर परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरू तो ये दात प्राप्त करके खालसा पंथ की साजना परमेश्वर के हुक्म विच करना कीती है। दादी गुरुदेव जी ने बाणी विच लिखना किया, खालसा अकाल पुरख की फौज पर प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। गुरु महाराज जी ने खालसा साजन तो पहला जिन्ने भी उस वेले कौमां दे मुखी अपने आप नूं धर्म के दावेदार कहाउंदे सन, उन्हां सारियां दे परतावे लैना कीते आ। और एक वैष्णव मत उस वेले सी जो कि केवल अन्न पानी और साग पात खा के गुजारा करता सी। सतगुरां ने सब तो पहला उन्हां दा परतावा लिया, दूर दराडे तो सदे भेज करके उन्होंने सद्दिया कि असीं एक ब्रह्म भोज करना है, तुसीं आओ नाल तुहानूं दशना देवांगे। गुरु महाराज जी ने उन्होंने धर्म की परख करने वास्ते कि वाकया ये वैष्णव हन जां केवल दिखावे मात्र ये लोकां विच अपने आप नूं वैष्णव प्रगट कर रहे हैं। आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते गुरु महाराज जी ने
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਖਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ, ਖਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਅਸ਼ਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਫਿਰਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭੂਤਾ ਲਾ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਅਲਖ ਜਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਡਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਅੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਜੋ ਲਾਖ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲਾਖ ਗਰਮ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-10, 15-15 ਚਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਜ ਉਗੜਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੇ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਹੈ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਔਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੰਡੂਰ ਦੇ, ਕਲੂਰੀਏ ਔਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 5-7 ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਣ
ਜੋ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਮੀ ਕਮੀਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਮੈਂ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਕੋਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੈ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸੀ, ਜੋ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 52 ਪੀੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪਰ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੋ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸੰਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਜੋਗ ਹੇੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਵਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੋਣਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 1.25 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਨ ਕਰੋ। 40 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦਿਨ ਵੱਧ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਹਵਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ
ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਪੰਡਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਬਚਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਜੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਨ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੋ ਸੂਹੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ। 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਨ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੰਬੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਔਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੰਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਭੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੀਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਥੂਲ ਸਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰੀ ਜਾਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹ ਭੁਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੱਟ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਸਨਾਪੁਰ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਔਰ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ ਖਿਸ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਨਿਤ ਵਰਤਨ ਮੈਂ ਹੋ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਪੀਰਨ ਪੀਰ, ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਨਿਤ ਵਾਸਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਰਹਿਤਾਂ ਵਹਿਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਕਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਤ, 4 ਕਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਔਰ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਮੀ ਕਮੀਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ 5 ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ 4 ਕੁਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ,
ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਭਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ, 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨੈ ਬਲਮ ਧਰਮੰ ਬਲਮ ਪਾਪੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਆ ਉਸਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਢਿਲਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਵਰਤ ਗੋਰ, ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਢਲਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ MLA ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਭਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡੰਮਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ MLA ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਆਦਤ ਪਾ ਮੌਲੀਆਂ ਨਾ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੜਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਪਰਚੰਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ,
ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਾਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭਾ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਆਦ ਅਜੋਨ ਅਜੈਬ ਨਾਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸਤਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਵਾਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਭਾਵ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਭਾਵ ਧੀਰਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ, ਵਿਸ਼ੋਹ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੋੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾਉ ਹੋਏ ਫਿਆਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਧੀਰਜ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਧੀਰਜ ਆਉਂਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੂਰਦਾ। ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੂਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਛੋਹੇ ਜੰਬੂਰ ਖਵੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਗਾਖੜੇ। ਗਾਖੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਤੁੜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਅਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਬਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨ ਭੋਰੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕਲਪਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਉਹ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧਰੋ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰੋ ਲਿਆ, ਆਪ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਜਨਨ ਜਠਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਉਹ ਰਹਿਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ ਨਾ ਪੋਹੇ ਅਗਨਾਰ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੌਪਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਛੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਉਹ ਚਹਾਂਦੇ ਉਡਵਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰੋਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਇਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੀ ਰਤਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਰਤਨ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੱਟਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਰਾ। ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੜ ਹੜ ਹੱਸੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਐਸਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਣਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਲਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਬਾਫੀ ਬੇਵ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਚ ਕੀਆ ਘਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਾਂ ਨਾਸ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਚ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਰ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਾਂ ਨਾਸ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਬੇ ਸਾਹਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਿਆਰ, ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਗਾਰੀ ਧਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਚਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਜਿਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਕਬੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਢਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਨਾ ਕਦੀ ਉੱਘਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੋ ਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤ ਦਾ ਸੰਗ ਤਨਾ ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਾ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੀਅਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਸ਼ੁਭ ਗਣ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਜਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਨੂਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਜਗਾਤ ਹੁੰਦਾ ਮਸੂਲ,
ਮਲਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇਗਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਵਿਗੁਚਣਾ। ਵਿਗੁਚਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖੁਆਰੀ, ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਰਣਾ, ਸਰਬ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੁਹਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਹਦਾ? ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਹ। ਆਹ ਜਮਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸੋਏ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਭਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਦ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਬੁਰਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾਂ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਬਦਾਸ ਢੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਦ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾਂ ਜੋ ਲਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਬਦਾਸ ਢੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਡਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸੇਵਕ, ਫਿਰ ਹੋਸੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਬ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਘੁਮਾਏ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਭੇਟੇ ਦਾ ਭੇਟਣਾ, ਭੇਟੇ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਭਨੀਕ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਜੀ ਹੋਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਆਨੰਦਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਦ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋ ਮੂਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਜੋੜੀ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਨ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਗੋੜ ਮਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰ ਸੁਭਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਬਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ, ਪਾਹਣ ਮਾਣ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਗਾ ਕੇ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੰਨ, ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਗੁਰ ਨੈਣ ਵੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਬ ਨਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨੋ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਸਜੋ ਭਰਾਨੀ, ਧਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭਰਸਟਣਾ, ਕੂਕਰਾ ਸੂਕਰਾ ਗਰਦਵੈ, ਕਾਕਾ ਸਰਪਨਾ ਤੁਲਖਲ। ਜਿਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਸੂਰ ਗਧੇ ਸੱਪ ਇਹ ਤਾਦਕ ਜੂਨਾ ਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮੁਖ ਦੀ ਜੋਨ ਭੈੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੇੜਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੋਭਨੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੂ ਆਰਜੂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ, ਜੋ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।